जय जगन्नाथ पिला माने देखंतु आज जो टॉपिक आमे पढ़िबा सेटा प्रत्येक एग्जाम रे जहाँ भी गोटे मार्क आसीबो गोटे मार्क भाबी आपण पढ़िबेनी कि गोटे मार्क तो पढ़ियो छाड़ी दबा नाही यदि आपण वर्ष रे 4टा 5टा 6टा जेतले भी एग्जाम अपेयर करछन्ती तो सेते मार्क धरि चलंतु यदि 5टा एग्जाम दोचन ताले 5 मार्क तेने टॉपिक को भूल ले छाड़ी दिबेनी काहे ना एटा इंपोर्टेंट रहै छै एवं सब एग्जाम रे कंपलसरी गोटे मार्क आसीबो ही आसीबो तो वीडियो स्टार्ट करिया ता पूर्व रे ब्यूटीफुल लाइन अछि कि ड्रीम बिग वर्क हार्ड एंड स्टे कंसिस्टेंट स्वप्न बड़ देख ता प्रति परिश्रम अधिक कर एवं कंसिस्टेंट रुह एमती नुहे कि दिने छाड़ी दिने परिश्रम कर दिने शोज दिने फिल्म देखो ना बिकज एव्री स्मॉल एफर्ट ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर सक्सेस कारण कौन ना जहाँ जिते तुम परिश्रम पकड़ जहाँ तुम परिश्रम छोट छोट प्रयास कर तुमको सक्सेस सेते क्लोजर पाखक दे नमस्कार मु आशीष चलते वीडियो को स्टार्ट करवा आज टॉपिक तो आज टॉपिक है कौन द स्टोरी ऑफ इंडिया पद्मा अवार्ड हाँ पे आज आम पढ़ा पद्मा अवार्ड विषय में ग्यारंटी दे कहूँ कि आज गोटे भिडियो देखिए तो आप खाली तो पद्मा अवार्ड खाली क्वेश्चन पढ़ी दौथे कि पद्मा अवार्ड किए पाइले केते जण पाइले किंतु आज आम पढ़ा कौन ना पद्मा अवार्ड हिस्ट्री विषय पढ़ा केमी कौन आसला टोटाल पढ़ी तापर आम कौ मैंने पाई पढ़ा और तापर किसी एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया तो आउ डेरी नक कौन ना द स्टोरी ऑफ इंडिया पद्मा अवार्ड केमी आसला तो पद्मा अवार्ड्स आर मोर देन जस्ट मेडल्स एगुड़ा खाली मेडल नुहे दे सिंबलाइज इंडियाज ग्राटिट्यूड टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटीजन पे माने कौन हमें तो देश में 140 करोड़ प्लस अच्छा सिटीजन ना किंतु पद्मा अवार्ड से ही सम्मानित करा जाए जो माने कौन ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटीजन हु डेडिकेट देयर लाइव्स टू मेकिंग ए डिफरेंस फॉर द सोसाइटी से माने कौन करती ना तांकर लाइफ को डेडिकेट कर दियंती किसी डिफरेंस आनिया पे सोसाइटी रे भलो डिफरेंस आनिया पे तो चलंतु से विषय में पढ़िबा तो पद्मा अवार्ड आसला केमि स्टार्ट हला केबे तो प्रथम क्वेश्चन पिला माने उठा से कि 1954 रे ही कौन होता ना पद्मा अवार्ड कन्स्टिट्यूट होता द वर्ड पद्म पद्म मीन्स लोटस सब जान तो लोटस राइजेस फ्रॉम द मड आम जान पे जमी पद्म कौट फुटे ना पंकरु पद्म आम जान सेमती पद्म अवार्ड्स भी से दि जाए से सम्मानित कराए जो मैंने कौन ना समाजर तृणमूल स्तर आसिकी कौन करती ना समाजर किसी भल कम करती से आम पद्म अवार्ड रे सम्मानित करते तो एलंग साइड भारत रत्न कौन ये पे ये गोटे क्वेश्चन आसे कि भारत रत्न इज द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत सर्वोच्च नागरिक यदि प्रश्न पड़े के इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो आंसर कौन हम ना भारत रत्न तो पे पद्म पूर्व भारत रत्न कहीं आसिले ना पद्म को अवार्ड को आसा पूर्व भारत रत्न बुझा भी दरकार तो भारत रत्न तो कौन है ना इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मन लगे पे भारत सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान हूँ भारत रत्न तापर किए आसो सेकेंड आसो पद्म विभूषण सेकेंड मन रखता पे मैंने विभूषण आस पद्म विभूषण थर्ड रे किए आसो भूषण ओनली भूषण फोर्थ रे किए आसो पद्म श्री बुझिपारे पे मैंने तो गोटे पर गोटे समस्त सब अवार्ड विषय डिटेल्स बुझे तो पद्म विभूषण मीनिंग कौन पद्म तो मीनिंग जाने कौन ना लोटस तो विभूषण मीन्स कौन ना ग्रेट डेकोरेशन भल सजासजी दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया कौन कहली पे फास्ट आसला किए ना भारत रत्न प्रथम आसला किए भारत रत्न सेकेंड किए आसो ना पद्म विभूषण किए आसो पे पद्म विभूषण क्राइटेरिया कौन आपको पाइबा योग्य होगा कौन क्राइटेरिया कौन रही अवार्डेड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस अक्रॉस द फील्ड को फील्ड रे ना आर्ट रे लिटरेचर साइंस पब्लिक सर्विस एक्सेट्रा या कौन दरकार ना एक्सेप्शनल होता दरकार तो से पद्म विभूषण दिया बढ़िया पद्मभूषण माने कौन ना भूषण पद्म तो जान भूषण सिग्निफाइज डेकोरेशन और ऑर्नामेंट किसी साजसजा मतलब किसी भल होता दरकार एवं ऑर्नामेंट मीन्स गहना पद्म विभूषण आसो फास्ट पद्म अवार्ड भितर पद्म विभूषण आसो फास्ट तापर आसो पद्म भूषण पाइबा से क्राइटेरिया अवार्डेड फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस किसी अलग दरकार ऑफ ए हाई ऑर्डर बहुत उच्च कोटर काम करते हैं समस्त गोटे किसी अलग हो सिग्निफिकेंस कौन होना एक्नॉलेज इंडिविजुअल्स हुज वर्क हैज सिग्निफिकेंटली बेनिफिटेड सोसाइटी जेकोसी मनीष यदि किसी काम कर जहाँ द्वारा सोसाइटी को लाभ हो किसी भल फल मिल जाए कौन दि जाए पद्म भूषण दि जाए एगुड़ा बेस इंपोर्टाट नुहे बाकी शुणी था हिस्ट्री विषय खाली शुणी था देखिए पे पद्मश्री मीन्स कौन श्री मीन्स डिनोट्स ऑनर एंड रेस्पेक्ट
ଶ୍ରୀ ଡିନୋଟ୍ସ ଅନର ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ସମ୍ମାନ ବା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମାନେ ସମ୍ମାନ। କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ? ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର? ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ସର୍ଭିସ୍ ଇନ୍ ଏନି ଫିଲ୍ଡ, ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି କାମ କରିଥିବା ଦରକାର ଯାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଦେବ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ, କ୍ରାଇଟେରିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ମିଳିବ, କାହାକୁ ଭୂଷଣ ମିଳିବ, କାହାକୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିବ, ଏଟା ଦେଖାଯାଏ କିଏ କେତେ ହାୟର ଅର୍ଡରରେ କରିଛି। ଯିଏ ବହୁତ ହାୟର ଅର୍ଡରରେ କରିଥିବ ତାକୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ମିଳିବ, ଯିଏ ମିଡିଲରେ ରହିଲା ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ଆଉ ଯିଏ ତଳେ ଟିକେ ରହିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ବାକି କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ସମାନ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ବି ସମାନ, ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଦିଆଯିବ। ତ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ବି ସେମିତି, ଦ ଆୱାର୍ଡ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ହୁ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ଏ ନୋଟିସେବଲ୍। ନୋଟିସେବଲ୍ ମତଲବ ସମାଜ ଆଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ନୋଟିସ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର, ଯେ ସମାଜ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ହଁ ଇଏ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିଯିବା ଯୋଉଟାକି ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। କୋଉ କୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାଯାଏ? ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ହଉ, ଭୂଷଣ ହଉ ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଉ, କୋଉ କୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ଦିଆଯାଏ? ତ କୋଉ କୋଉ ଦିଆଯାଏ ନା ଆର୍ଟରେ ଦିଆଯାଏ। ଆର୍ଟ ମିନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍, ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଆକ୍ଟର, ପେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଅଦର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପ୍ରଫେସନ, ଯୋଉଟାକି ଆର୍ଟରେ ଯାଉଛି, କଳାରେ ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମର ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଲିଟରେଚର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ। ଲିଟରେଚର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ, ରାଇଟର ହଉ, ପୋଏଟ୍ ହଉ, ଏଡୁକେଟର ହଉ ଆଣ୍ଡ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ହଉ, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ମତଲବ ଲିଟରେଚର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ବି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ପାୟୋନିୟର୍ସ ଇନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଇନୋଭେସନ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ, ବେସିକାଲି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ପବ୍ଲିକ ଆଫେୟାର ହେଲେ କ'ଣ ନା ପଲିଟିସିଆନ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ମତଲବ ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ପଲିଟିସିଆନ ହେଲେ, ଡିପ୍ଲୋମାଟ ହେଲେ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ ୱେଲଫେୟାର, ସମାଜର ଭଲ ପାଇଁ ବା ଦେଶର ଭଲ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପବ୍ଲିକ ଆଫେୟାର। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ। ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ୱାର୍କିଂ ଫର ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅନର ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୂମିହୀନ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଏ, ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଫିଲ୍ଡ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଡକ୍ଟର ହଉ, ସେ ନର୍ସ ହଉ କି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରଫେସନାଲ, ଇନୋଭେଟିଂ ଅର୍ ସର୍ଭିଂ ଟାୟାରଲେସଲି ମିନିଂ ହେଲା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେବା କରୁଥିଲେ, ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ବା କିଛି ନା କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଫିଲ୍ଡରେ ଯଦି କିଏ କ୍ୟାନ୍ସରର ମେଡ଼ିସିନ ବାହାର କରିଦେଲା ତ ଓଭିୟସଲି ସେ ପାଇବ, ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରୁ କିଏ ବାହାର କରିଦେଲା ସେ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡସ୍ ପାଇବ। ତ ସେମିତି ମେଡ଼ିସିନ ଫିଲ୍ଡରେ ବି ଦିଆଯାଏ, ଡକ୍ଟର୍ସ, ନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ସେ ତ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯାଏ, ସେଟା ଅଲଗା, ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି, ସେ ତ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ। ଯେକୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ଫିଲ୍ଡରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଭଲ କାମ କରିବ ତାକୁ ଭାରତରୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡସ୍ ମିଳିପାରେ, ଭାରତ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଆଉ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ନୁହଁ। 7ଟା କ'ଣ 7 ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବେପାରରେ ଯଦି କିଏ ଭଲ କାମ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡସ୍ ମିଳେ। ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଟିଂ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡସରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ। 8 ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ନା ସ୍ପୋର୍ଟସ, ଯଦି କିଏ ଖେଳରେ ଭଲ କରିବ ଓଭିୟସଲି ତାକୁ ମିଳିବ। ଏଥର ଆମର କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଖେଳରେ, ଯେମିତି ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାଇଛନ୍ତି, ଆର୍ଟରେ ପାଇଛନ୍ତି ଅରିତ ସିଂ। ତ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଯଦି କିଏ ଭଲ କଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଏ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡସରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ। ସ୍ପୋର୍ଟସରେ କ'ଣ ଆସିଲା ବିଟ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ କୋଚ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ସ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଯଦି ଭାରତରେ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଏ ଯଦି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଗଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡସ୍ ମିଳେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ୱେଲଫେୟାର ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ ISL OSL, ସେମାନେ ଯଦି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରିପାରିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ୱେଲଫେୟାର ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। ତା ଛଡ଼ା କୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ କନଜରଭେସନ, ଆମର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆର୍ଟସ, ପାରମ୍ପରିକ କଳା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାବା ହେଲେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ସେମାନେ କ'ଣ ସମାଜରେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଏ। ଇଭେନ୍ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଇନୋଭେସନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହ, ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର କ'ଣ ନା ପୁରା ନିଚଲା ସ୍ତରରୁ ଉଠିକି କିଛି ନା କିଛି ଇନୋଭେସନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାଯାଏ, ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇକି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାଯାଏ। ଇଏ ତ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡସର କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଏବେ ବେସିକାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି କେଉଁମାନେ ପାଇବେ, କେମିତି, କେଉଁମାନେ ତ ପାଇବେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ, କେମିତି ପାଆନ୍ତି, କେମିତି କିଏ ସିଲେକ୍ଟ କରେ ତାଙ୍କୁ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଦ ଜର୍ଣ୍ଣି ଟୁ ରିସିଭିଂ ଏ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ମେଟିକୁଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ, ହିୟର ଇଜ୍ ହାଉ ଇଟ୍ ୱାର୍କସ୍। କେମିତି ନୋମିନେସନ୍ କେମିତି ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ, କିଏ ବାଛେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଏ କିଏ, ସେ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିବ ନା ଓପନ୍ ନୋମିନେସନ୍। ଏଥିରେ କିଛି ବି କ'ଣ ମାନେ ଘୋଷ ଦେଇକି କରିଦେବା କି
ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଓପନ୍ ନୋମିନେସନ୍। ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଭାଇଟ୍ସ ନୋମିନେସନ୍स ଏଭ୍ରି ଇୟର୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କ'ଣ କରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା ନୋମିନେସନ୍ କ'ଣ କରେ ଇନଭାଇଟ୍ କରେ କି ଆସ ନୋମିନେସନ୍ କର ଓପନ୍ ଟୁ ସିଟିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର ସିଟିଜେନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ନୋମିନେସନ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୋମିନେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏ ସିମ୍ପଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ମିଳେ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫିଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଅନ୍ ଦ ପଦ୍ମା ଆୱାର୍ଡସ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍। ପଦ୍ମା ଆୱାର୍ଡସ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଯାଇ କ'ଣ କରିପାରିବ ନିଜର ନୋମିନେସନ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିବ। ନୋମିନେସନ୍ ତ ସରିଗଲା ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ କି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ଏଲିଜିବଲ୍ ହେବ ପଦ୍ମା ଆୱାର୍ଡସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ତାର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ନା ଏନିୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ନୋମିନେଟେଡ୍ ତ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ନନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ହଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବଲ୍ ପଦ୍ମା ଆୱାର୍ଡସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଫର୍ ଦେୟାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର କି ସେମାନେ ଭାରତର ଗ୍ରୋଥରେ କି ଭାରତର ଭଲ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତ ସେଲ୍ଫ ନୋମିନେସନ୍ସ ଆର୍ ଅଲସୋ ଆଲାଉଡ୍। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିଜକୁ ନୋମିନେସନ୍ କରିପାରିବି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ନୋମିନେସନ୍ ତ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ମାନେ ବାଛିବା କେମିତି ତ ବଛା ଯାଆନ୍ତି କେମିତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ତ ନୋମିନେସନ୍ ହେଇଯିବେ ବାକି ବାଛି ସିଲେକ୍ଟ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ନା ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ କମିଟି କମ୍ପ୍ରାଇଜିଂ ସିନିୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍। ସେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟା ରୁହେ ଯେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରେ ବା ବାଛେ ସେ କ'ଣ ନା ସିନିୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ରୁହନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପର୍ଟ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ ଏବଂ ନୋମିନେସନ୍ ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ତାପରେ ବାଛିବେ। ଦ ଫୋକସ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫଲେସନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ୱାର୍କ। ଫୋକସ୍ କେଉଁଠି ରୁହେ ସେ ସମାଜ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି କେତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଛି ଏବଂ ସେଲ୍ଫଲେସନେସ୍ ମିନ୍ସ ନିଜକୁ ପରେ ରଖିକି ପଛରେ ରଖିକି ସମାଜକୁ ଆଗରେ ରଖିଥିବ ଯଦି ନଟ୍ ଦେୟାର ଫେମ୍ ଅର୍ ୱେଲ୍ଥ। ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିବେ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇଁ କରିନଥିବେ କି ଫେମ୍ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିଜର ନାଁ କରିବା ତାକୁ ଆଗରେ ନ ରଖିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଇସା ଲୋଭ ନ ରଖିକି ସମାଜକୁ ଆଗରେ ରଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ତ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବଛା ଯାଏ। ତାପରେ ଦ ୱିନର୍ସ ଆର୍ ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ଅନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ 26 ଜାନୁଆରୀ ଇଚ୍ ଇୟର୍। ତ ଏବେ ଜାନୁଆରୀ 26 ଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଟପିକଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ କେବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ କୋଉ ମାନେ ବାଛିଦେଲେ ନୋମିନେସନ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଇଗଲା ତ କୋଉ ମାନେ ପାଇବେ ପଦ୍ମା ଆୱାର୍ଡସ୍ ସେଟା କେବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ନା 26 ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମନେ ରଖିଥିବ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବା ଆମର ଯୋଉଟା ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡରେ ଯୋଉଟା 3 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦେଖିଲେ 4 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି କାହିଁକି ଭାରତ ରତ୍ନ ଫାଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମେଡାଲଟା ଯୋଉ ତିଆରି ହୁଏ ସେଟା କାହାଥିରେ ତିଆରି ହୁଏ ନା ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ। ମନେ ରଖିଥିବ କାହାଥିରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ତିଆରି ହୁଏ। ତାପରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆଣ୍ଡ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ ସିଲଭର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି ସୁନାରେ ଏବଂ ରୂପାରେ ତିଆରି ହୁଏ କି ନା ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଆଉ ପଦ୍ମଭୂଷଣ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ତ ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ କି ପଦ୍ମ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ଆର୍ ଇନସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଇନ୍ ପଦ୍ମ ଆଣ୍ଡ ବିଭୂଷଣ ଭୂଷଣ ଶ୍ରୀ ଆର୍ ଇନସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଇନ୍ ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ପିଲାମାନେ କୋଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପଦ୍ମ ହଉ ଭୂଷଣ ହଉ ବିଭୂଷଣ ହଉ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଉ କୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଦେବନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବଟ୍ ତାର ରିଭର୍ସ ସାଇଡରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ମୋଟୋ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ଯେ ମେଡାଲର ପଛପଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ମୋଟୋ ଥିବ କ'ଣ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଟ୍ରୁଥ୍ ଏଲୋନ୍ ଟ୍ରିମ୍ସ। ଆମେ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡର ଲାଷ୍ଟ ପଢାକୁ ଆସିଗଲେଣି ପିଲାମାନେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେଣି ବହୁତ କଥା। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ ସବୁ କ'ଣ ଭଲ ଥାଏ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଥିବ ଏବଂ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଥିବ କାହା ପ୍ରତି ଫେଭରିଜିମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଥିବ। ତ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢିଦେବା ଯଦିଓ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବାକି ଯେହେତୁ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ପଢୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବି ଯଦି ତମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛ ନା ତାହେଲେ ତମର ସବୁ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡସକୁ ନେଇକି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଡାଉଟ୍ ଯେତିକି ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ତମେ ଯାହା ବି ପଢୁଥିବ ଯୋଉଠି ବି ପଢୁଥିବ ସେଠି କୋଉମାନେ ପାଇଲେ କେତେ ଜଣ ପାଇଲେ ଏ ବିଷୟରେ ପଢିବ। ବଟ୍ ଏଠି କ'ଣ ପଢିଲେ ନା ଆମେ ଟିକେ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହୁଛି କି ମୁଁ କେମିତି ପଢ଼ାଇ ପାରିବି ଆଉ କେମିତି ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସଜେସନ୍ ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ନା କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ରହିଥାଏ। ତ ଏଇ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡସରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ'ଣ ରହିଛି ନା ହ୍ୱାଇଲ୍ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଦେ ହାଭ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି। କୌଣସି ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରୁ ଦୂରେଇକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆଉ ମେନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ପଲିଟିକାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କ'ଣ ନା ଆଲିଗେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଫେଭରିଟିଜିମ୍ ଅର୍ ପଲିଟିକାଲ ବାୟାସ୍ ଇନ୍ ଦ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରେଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ। ଅତୀତରେ କ'ଣ ହେଇଛି
कि ना पिलामाने कौन धर जेकोसी गोटे एक्स पार्टी केन्द्र रे क्षमतार अछि तो एक्स पार्टी कौन करिछि ना ताकू भल लगुवा लोक को कौन करछि ना नॉमिनेशन करिकि ताकू अवार्ड दे दे तो एमिति एलिगेशन लागे बाकी केते दूर सत्य केते मिछ सेटा आपनक उपरे बाकी एटा होछि कोन ना कंट्रोवर्सी बाटा गोटे कोन रहिछि ना एलिगेशन रहिछि कि एटी कोन देखा जाय प्रिय देखा जाय तो फेवरेटिज्म देखा जाय कि सेमान को ही अवार्ड मिलुछि अन्य पार्टी जदि लोक किए भल काम करछि भी मिलु नै हो छाडंतु से विषय पढिया किछि भी कहंती कोन ना अनलॉकिंग सॉरी ओवरलुकिंग अनसंग हीरोज माने किए जो माने कोन करंती तांकर कंट्रीब्यूशन थाए किंतु तांको अणदेखा करा जाय डिस्पाइट एफर्ट्स मेनी ग्रासरूट अचीवर्स रिमेन ऑन रिकॉर्ड एटा तो सत कथा पिला माने आम भारत केते बड़ देश 140 crores रु अधिक पॉपुलेशन केमिति जणे गवर्नमेंट रही कि पाई जिवो कि गां रे कि केते भल काम करूची कोन करूची समाज रे तो एटा हां एटा भी पॉसिबल नुहे बट हां एबे बहुत सारा लोक माने जो माने अनरिकॉग्नाइज्ड थिले अनसंग हीरो थिले आमे कहि परिया तो से मानु कोन होची ना एबे मिलुची अवार्ड मिलुची अवार्ड बड़ कथा नै पिला से माने मेन समाज रो मुख्य स्रोत को फेरी पारुचंदी जहा द्वारा से माने कोन करचंदी ना अन्य मानको मध्ये आनिया को चेष्टा करूचंदी तो एबे तो हां आमे कहि परिया कि एबे बहुत सारा एमिति लोक पाउचंदी जो माने पूर्वरु पाउ नथिले हो छाडनु सेडु जीवानी तापर 3 नंबर कोन ना डिबेट ऑन क्राइटेरिया एटा भी हुए तो योग्यता ऊपर मध्ये डिबेट हुए कि critics argue that the criteria for certain fields like arts and sports should be more transparent किछि क्रिटिक कोन करंदी मत दियंती कि आर्ट्स आउ स्पोर्ट्स रे दिया जाउची जोडा सेटा उठी ट्रांसपेरेंट करिया सेठी भी कोन धांधली हे थाई पारे ओ छाडंतु द गवर्नमेंट हाउएवर कंटिन्यूज टू refine the process and ensure fairness and inclusivity तो गवर्नमेंट को करची करि चलची सब बेले कि रिफाइन करि चलची प्रोसेस को फेयरनेस रहबे का प्रति जेमिति भेदभाव न हो एवं inclusivity मतलब समस्त को मिल समस्त इंक्लूड हे पारे से प्रोसेस प्रति काम करि चलची तापर हम पढिया किछि फन फैक्ट अबाउट पद्मा अवार्ड्स को नेकी जे मजादार घटना तो जेमिति पिले माने मु कहली कि नॉन इंडियन माने मध्ये पद्मा अवार्ड्स पई एलिजिबल किंतु सेमानकर कोन थिया दरकार सेमाने इंडिया रो कंट्रीब्यूशन पई किछि योगदान माने भारत रो किछि भलो काम पई तांकर योगदान नइथिया दरकार सेमान मध्यरु शिंजो आबे फॉर्मर जापान रो प्रधानमंत्री शिंजो आबे जो जे कोन रिसेंटली एक्सपायर करि गेले सी मध्ये पद्मा अवार्ड्स पाई सारि चंदी तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा आपण माने समस्त जानिथिबे तिब्बत को चाइना कोन करिछि निज कब्जा रे रखिछि एवं तिब्बत रे जे धर्मगुरु कि दलाई लामा सी इंडिया रासी शरण नै चंदी कोडी रहि चंदी धर्मशाला रे रहंती तांकु मध्ये कोन करा हिछि ना पद्मा अवार्ड्स रे सम्मानित करा दैछि सेकंड फन फैक्ट कोन ना यंगेस्ट रिसिपिएंट सबु कम बयस रे के पाइ चंदी at just 8 years old master shubham jaglan a child prodigy in golf received the पद्मश्री पाइथिले कि शुभम जगलन जे कि कोन थे 8 वर्ष बयस रे गोल्फ रे प्रोडिगी हासिल करथिले गोल्फ रे प्रोडिगी मतलब मास्टरी तो सेति में ताको कोन दिया 8 वर्ष बयस रे पद्मश्री अवार्ड पाइथिले मन रखि दियो पिले माने अच्छा समस्त कोन अवार्ड पाइला बेले नै जानती किछि लोक थांदी कोन जो माने डिक्लाइन कर दियन मना कर दियन ना आमे अवार्ड नबुनी सम इंडिविजुअल्स लाइक ऑथर रस्किन बॉन्ड एक्टिविस्ट मेधा पाटेकर एंड हैव डिक्लाइन द अवार्ड्स फॉर पर्सनल रीजन से मानकर किछि पर्सनल रीजन भाई से माने कोन अवार्ड नवा पई मना कर दैथिले तो एमिति भी लोक अछंती बुझबेल पिले माने निश्चित कमेंट रे जणाबे ए सब घटना आपण जानिथिले कि एते सारा फैक्ट जानिथिले कि पद्मा अवार्ड्स रिलेटेड जदि भलो लागुतो निश्चित चैनल को सब्सक्राइब करे एवं वीडियो को लाइक एवं वीडियो रे कमेंट आपनको सजेशन मोस्ट वेलकम तो पद्मा अवार्ड्स मोर देन accolades they are a mirror reflecting the heart and soul of India they remind us the greatness comes in many forms तो पद्मा अवार्ड्स केवल गोटे सम्मान नुहे से कोन करे ना समाज को मिरर भाबे बा भलिया रिफ्लेक्ट करे कोन ना जे इंडिया रो ये हो जे इंडिया रो हार्ट एंड सोल they remind us the greatness comes in many forms greatness जे केवल गोटे फॉर्म थाए न थाए केवल जे पॉलिटिशियन हेला से ही समाज रो भलो काम करि परिबो कि जण भलो गीत गाइला भलो डांस कला भलो खेलिला ना तो ग्रेटनेस कम्स इन मेनी फॉर्म ग्रेटनेस बहुत फॉर्म रे
ବହୁତ ରୂପରେ ଆସିପାରେ। କ'ଣ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ଟ୍ରି, ଗଛ ଲଗେଇକି ବି ଜଣେ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡସ୍ ପାଇପାରିବ। ଡିସ୍କଭରିଂ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାର କରିକି ବି ଜଣେ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡସ୍ ପାଇପାରିବ। ଫ୍ରମ୍ ଟିଚିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଭିଲେଜ, କିଏ ଗାଁରେ ଯଦି ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ସିଏ ବି ପାଇପାରିବ। ୱିନିଂ ମେଡାଲ୍ସ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍, ଯଦି କିଏ ଅଲମ୍ପିକରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତୁଛି, କି ସିଲଭର ଜିତୁଛି, କି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତୁଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡସ୍ ପାଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ହକଦାର। ଦିଜ୍ ଆୱାର୍ଡସ୍ ଏନକରେଜ ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ଡ୍ରିମ୍ ବିଗ୍। ଏଇ ଆୱାର୍ଡ କ'ଣ ଦିଆଯାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ନା ଏନକରେଜ କରାଯାଏ ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆନକୁ କ'ଣ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ଦେଖ, ପରିଶ୍ରମ କର ଏବଂ ସର୍ଭ ସେଲ୍ଫଲେସଲି, ନିଜକୁ ପରେ ରଖିକି ସମାଜକୁ ଆଗରେ ରଖିକି ସର୍ଭ କର, ସେବା କର। ବିକଜ ହୁ ନୋଜ୍, କିଏ ଜାଣେ, ଦ ନେକ୍ସଟ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ମାଇଟ୍ ଜଷ୍ଟ ବି ସମୱାନ୍ ରିଡିଂ ଦିସ୍ ଟୁଡେ। ତ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡସ୍ ଆମ ଭିତରୁ ବି କିଏ ପାଇପାରନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍। ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ପଢ଼ିବା କି 2025ରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ କେତେ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା। କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରି ଦିଏ କି, ଧର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପଚାରିଦେବ କି ଡି ନାଗେଶ୍ୱର ରେଡ୍ଡି କେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଡି ନାଗେଶ୍ୱର ରେଡ୍ଡି ମେଡ଼ିସିନ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା। ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା କ'ଣ ନା ଡୁଭୋର ନାଗେଶ୍ୱର ରେଡ୍ଡି ବା ଡି ନାଗେଶ୍ୱର ରେଡ୍ଡି। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ନା ମେଡ଼ିସିନ ଫିଲ୍ଡରେ। କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଗ୍ଲୋବାଲି ରିନୋଉଡ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ନୋନ୍ ଫର୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଇନ୍ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଆଣ୍ଡ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଡିଜିଜ୍। ବା ବେସିକାଲି ଏତେ ମନେ ନ ରଖିକି ଡି ନାଗେଶ୍ୱର ରେଡ୍ଡି କ'ଣ ପାଇଥିଲେ, ମେଡ଼ିସିନ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନରେ ସେ କ'ଣ ନା ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପାଇଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା କିଏ ନା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜଗଦୀଶ ସିଂ କେହକର। ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ପାଇଛନ୍ତି ନା ପବ୍ଲିକ ଆଫେୟାର୍ସ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ ସେ ଫର୍ମର, କାହିଁକିନା ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ଜଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା, କ'ଣ ନା ଆଧାର ଆକ୍ଟକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କିଛି ଜଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଜ୍ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ନାଁ ଟିକେ ମନେ ରଖୁଥିବ, ଡି ନାଗେଶ୍ୱର ରେଡ୍ଡି ସେ ଥିଲେ ମେଡ଼ିସିନ, ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜଗଦୀଶ କେହକର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ, ଫର୍ମର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ। ଥାର୍ଡରେ ହେଲେ କୁମୁଦିନୀ ଲାଖିଆ। ସେ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରୁ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଆର୍ଟରୁ। କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରୁ ନା ଆର୍ଟରୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ କଥକ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କୁମୁଦିନୀ ଲାଖିଆ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଜଣେ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ ଟିକେ କରିଦେଉଥାଉ, ସାଙ୍ଗ ଦେଖୁ ବି ଖାତାରେ ଯଦି ଲେଖିଦେବ ତାହେଲେ ମନେ ରହିଯିବ। କୁମୁଦିନୀ ଲାଖିଆ ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ନା କଥକ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଣ୍ଡ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ହୁ ହାଜ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ହ୍ୱାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଇଟ୍ସ କ୍ଲାସିକାଲ ଲୁକ୍ସ। ଏତେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଖାଲି। କୁମୁଦିନୀ ଲାଖିଆ ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ନା କଥକ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲେ। ଫୋର୍ଥରେ କିଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ। ସେ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଟରୁ। କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରୁ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ଡରୁ ପାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ। ସେ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥିଲେ ନା ଭାୟୋଲିନ୍ ମାଇଷ୍ଟ୍ରୋ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଫର୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାନାଡା। ସେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାୟୋଲିନ୍ ମାଇଷ୍ଟ୍ରୋ। ତାପରେ ଫିଫ୍ଥରେ ଆସିଲେ ଏମ୍.ଟି. ବାସୁଦେବନ ନାୟର। ଏ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏମ୍.ଟି. ବାସୁଦେବନ ନାୟର କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ସେ ପୋସ୍ଥମସ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ପୋସ୍ଥମସ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ମରିଗଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଆୱାର୍ଡ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପୋସ୍ଥମସଲି ଦିଆଗଲା। ସେ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଥିଲେ ନା ଲିଟରେଚର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନରେ ରିଲେଟେଡ୍ ଥିଲେ। ଆଇକନିକ୍ ସେ କେଉଁ ମାଲାୟାଲମ ରାଇଟର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଏବଂ ପଦ୍ମଭୂଷଣ। ଯଦି କିଛି ପଢ଼ୁଛ ନ ପଢ଼ୁଛ, ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଆଉ ପଦ୍ମଭୂଷଣରେ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ, ଏତିକି ପଢ଼ିକି ଯାଅ। ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ଏତେ ନାଁ ତ ମନେ ରଖିବା ପସିବୁଲ ନୁହେଁ, ତ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଫେମସ୍ ପର୍ସନାଲିଟିଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣରେ ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ସେ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ରିଲେଟେଡ୍ ଥିଲେ ସବୁ ମନେ ରଖିକି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଗୋଟେ ମାର୍କ ସିଓର ଆସିବ, ଆଉ ଏତେ ସହଜ ଆସିବନି। ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ପଚାରିଦେବ ସେ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରୁ ଥିଲେ, ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥିଲେ, ବା କେଉଁ ମାଲାୟାଲମ ରାଇଟର ହେଲା, ସେଠି ହିନ୍ଦୀ ପୋଏଟ୍ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କାନାଡ଼ା ରାଇଟର ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି।
तो एगुड़ा मन रखी जातु यही ही क्वेश्चन आसे मलयालम लिटरेचर और मलयालम सिनेमा काम कर कि NIMT वासुदेवन नायर आ भेरी भेरी इंपोर्टाट मार्क रखु पे सियोर सर्ट क्वेश्चन MT वासुदेवन नायर आ कौन पाई पोस्तमसली पाई तापर आसिले किए ना ओसामु सुजुकी भेरी इंपोर्टाट ना पे मैंने ये भी बहुत इंपोर्टाट ना कहीं ना सी भी कौन पोस्तमसली पाई ट्रेड आउ को फिल्ड रू पाई ना ट्रेड एंड इंडस्ट्री रू पाई ट्रेड एंड इंडस्ट्री पाई अच्छा सुजुकी नायर देखिए मन पड़े पे फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन हाँ जो सुजुकी गाड़ी आम चलाऊँ तार फॉर्मर चेयरमैन थे से रिवोल्यूशन इंडिया रिवोल्यूशनाइजिंग करते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रे मारुति सुजुकी से दि जाए ना है ओसा पे मन रख ओसामु सुजुकी ना तो मन रखा सहज से कौ फिल्ड थे ना ओबियसली ट्रेड एंड इंडस्ट्री थे कहीं मारुति सुजुकी गाड़ी थी एवं से कौन पाई पोस्तमसली पाई यहाँ भी इंपोर्टाट आसे कहीं ये हूँ जड़े नॉन इंडियन ये हूँ नॉन इंडियन बुझे पद्म विभूषण पाइबार ये हूँ नॉन इंडियन तापर किए आसना शारदा सिन्हा कौन से भी पोस्तमसली पाई आर्ट फिल्ड इन द फिल्ड ऑफ आर्ट रू पाई ये रिनाउड फोक सिंगर फ्रॉम बिहार ये बहुत इंपोर्टाट बोले शारदा सिन्हा बेसिकली पद्म विभूषण आ पद्म भूषण सब पढ़ी जातु सब मन रखी जातु कहीं क्वेश्चन आधु ही बहुत आसे कौ फिल्ड रू आसे कौ फिल्ड सहित से रिलेटेड किए कौ फिल्ड सहित रिलेटेड थे क्वेश्चन आसे तो शारदा सिन्हा होती कौन ना रिनोड ये पोस्तमसली एवं रिसेंटली देहांत होता रिनोड फोक सिंगर कौन बिहार भोजपुरी पॉपुलराइजिंग भोजपुरी मैथिली एंड रिजनल फोक म्यूजिक नेशनल ताकू कौन कह जाए बिहार कोकिल कहुए क्या शारदा सिन्हा इंपोर्टाट पे मैंने इंपोर्टाट मारी रखुची शारदा सिन्हा को मिली पोस्तमसली अवार्ड मिली पद्म विभूषण मिली तापर आम देखा पद्म भूषण तो ये सारे भितर मुझे पे जो 7टा पद्म विभूषण केते जन पाइले ना 7 7टा को 7टा इंपोर्टाट कौ फिल्ड रू किए एसोसिएटेड थे सी भी इंपोर्टाट बेले बुझेगा पद्म भूषण प्रथम आसिले किए ना ए सूर्यप्रकाश किए आसिले ए सूर्यप्रकाश से कौ फिल्ड थे लिटरेचर आउ एजुकेशन थे एमिनेंट जर्नालीस्ट एंड ऑथर ये मन रखा दरकार नहीं सूर्यप्रकाश थे कौन लिटरेचर एंड एजुकेशन बोली मन रखिए अनंत नाग ये इंपोर्टाट पे वर्साटाइल एक्टर कनाडा सिनेमा थे फेमस फॉर नेचुरल परफॉर्मेंस इन फिल्म्स एंड टीवी तो मन रखते अनंत नाग कौन ना आर्ट फिल्ड रू पाई पद्म भूषण पाई अनंत नाग पद्म भूषण पाई आर्ट थर्ड आसिले विवेक देबरॉय ओबरॉय नुहे विवेक देबरॉय से कौ फिल्ड सहित रिलेटेड थे ना लिटरेचर एंड एजुकेशन इकोनॉमिस्ट थे ऑथर थे किसी मन रखा बाकी विवेक देबराय थे लिटरेचर एंड एजुकेशन तापर पे किए ना जतिन गोस्वामी से भी कौन थे ना आर्ट फिल्ड रिलेटेड थे ये थे कौन मन रख यहाँ पढ़ी पचार पारे जतिन गोस्वामी कौ फिल्ड सहित रिलेटेड थे ना आर्ट आ कौन ना शास्त्रीय डांसर पे ये आप गोटे क्वेश्चन शास्त्रीय डांसटा कौ स्टेट्र फॉल्क डांस मतलब कमेंट रे निहाती जनइबे कहीं मो विषय अलरेडी गोटे क्लास कर सारी क्लास कही सारी तेणु आप मन रखिए जतिन गोस्वामी शास्त्रीय डांसर थे से कौ फिल्ड पाई ना आर्ट रू पाई मत कमेंट रू जनइबे शास्त्रीय डांस कौ स्टेट्र गोटे डांस फॉर्म तापर आसिले किए ना JC पेरियापुरम से कौ फिल्ड रू पाई ना मेडिसिन पाई पायोनियरिक कार्डियक सर्जन से कौन कार्डियक सर्जन ये मन रखु JC पेरियापुरम मेडिसिन यहाँ भी इंपोर्टाट रहा 6 आसवे कैलाशनाथ दीक्षित ये कौन थे आर्कियोलॉजिस्ट हु मेड ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज अबाउट एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड कंट्रीब्यूटेड टू प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज हेरिटेज और जो माटी खोला होगी जो सिविलाइजेशन विषय तथ्य हासिल करा जाए ये थे कौन ना से फील्ड सहित रिलेटेड कैलाशनाथ दीक्षित ये कौ कैटेगरी पाई ना अदर्स कैटेगरी रू पाई ये थे आर्कियोलॉजिस्ट मैंने भू प्रतत्व विज्ञानी जो मैंने माटी तलू अवशेष खोजिकी ता रिलेटेड इनफॉरमेशन दिखती तो से कह जाए आर्कियोलॉजिस्ट से फील्ड से पाई ना कौन कैलाशनाथ दीक्षित मन रखिए पे कैलाशनाथ दीक्षित मनोहर जोशी पे
मनोज जोशी समस्ते जानिथिबे कहीं से फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर थे कार महाराष्ट्र सीएम थिले से पुष्पमश्री पाइछन्ती पब्लिक अफेयर पाई माने जनसेवा पाई पाइछन्ती सीजन पॉलिटिशियन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज इंपैक्टफुल लीडरशिप एंड सर्विस के ना मनोहर जोशी पुष्पमश्री पाइछन्ती ये भी इंपोर्टेंट रहइबो से कोन थिले ना महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर मध्ये रहि सारिथिले 8 नंबर आछी कोन ना नाली कुपुस्वामी चेटी ये कोन पाई पाइछन्ती ना ट्रेड एंड इंडस्ट्री पाई पाइछन्ती philanthropist and businessman known for his contribution to the textile industry and preservation of Tamil culture philanthropist ଥିଲେ philanthropist मतलब गरीबंकर साहाଯ୍य करନ୍ତି जो मान दान करନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେ କି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ କପଡ଼ା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏବଂ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିଥିଲେ ତାମିଲ କଲଚରକୁ ସେ କ'ଣ ବଞ୍ଚେଇକି ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏନ୍.କେ. ଚେଟି ମନେ ରଖିବେ ଏନ୍.କେ. ଚେଟି 9 ନମ୍ବର ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ନନ୍ଦାମୁରି ବାଲକୃଷ୍ଣ କିଏ ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ନା ଆର୍ଟର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଆକ୍ଟର ଏବଂ ପଲିଟିସିଆନ୍ celebrated for his dynamic performance in cinema and his philanthropic activities ନନ୍ଦାମୁରି ବାଲକୃଷ୍ଣ ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଲ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ନା ଅଖଣ୍ଡା ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ନନ୍ଦାମୁରି ବାଲକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ପାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ତାପରେ ଆସୁଛି ପିଆର୍ ଶ୍ରୀଜେଶ ଆଙ୍କୁ କିଏ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଆର୍ ଶ୍ରୀଜେଶ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆର ହକି ଗୋଲକିପର ଯିଏ କ'ଣ କି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଯେଉଁ ପାଇଥିଲା ଏଥର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଆମ ହକି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ବି ଜିତିଥିଲା ତା ଦେହରେ ଇଏ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୱାଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ରିକେଟର ୱାଲ୍ ହେଲେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆଉ ଯଦି ହକି କଥା କହିବେ ହକିରେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଆର୍ ଶ୍ରୀଜେଶ ସେ କ'ଣ ନା ହକି ଖେଳାଳି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଲକିପର ରୁହନ୍ତି ଗୋଲକିପର ମନେ ହେଲା ନନ୍ଦାମୁରି ବାଲକୃଷ୍ଣ ଇଏ ଏପଟେ ହେଲେ ପିଆର୍ ଶ୍ରୀଜେଶ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ନେକ୍ସଟ ପଙ୍କଜ ପଟେଲ କେଉଁଥିରେ ରିଲେଟେଡ୍ ନା ଟ୍ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଜାଇଡସ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ଜାଇଡସ୍ ତ ସେଥିରେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ତାଙ୍କ ନିଜର କ'ଣ ନା ଅଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜାଇଡସ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମିଳିଛି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମିଳିଛି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ତାପରେ ହେଲେ ପଙ୍କଜ ଉଦାସ ବି କିଏ ଆମର ଗଜଲ ସିଙ୍ଗର ହୁ ପପୁଲାରାଇଜ୍ ଦ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପଙ୍କଜ ଉଦାସ ନାଁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଙ୍କଜ ଉଦାସର ଗୀତ ତ ଯାହା ବି ଶୁଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପୋସ୍ଥମସ୍ଲି ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ ପୋସ୍ଥମସ୍ଲି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ଟି ମିଳିଛି 13 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା ରାମ ବାହାଦୁର ରାୟ ସେ କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଲିଟରେଚର ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଲିଟରେଚର ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ଭେଟରାନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଅଥର ଥିଲେ ନୋନ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ରାଇଟିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ କଲଚର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଲେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ରାମ ବାହାଦୁର ରାୟ ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ନା ସାଧ୍ୱୀ ରୀତାମ୍ବର ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ଏ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ସାଧ୍ୱୀ ଥିଲେ ତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର ବା ଧର୍ମଗୁରୁ ଥିଲେ ଯିଏକି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିଲେ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ସାଧ୍ୱୀ ରୀତାମ୍ବର ପଦ୍ମଭୂଷଣ ନେକ୍ସଟ ହେଲେ ଅଜିତ କୁମାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାମିଲ ସିନେମାର ଆକ୍ଟର ଥାଲା ଅଜିତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବା ଆମର ଥାଲା ଅଜିତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଯେମିତି ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଥାଲାଇବା ରଜନୀକାନ୍ତ ସେଭଳିଆ ଥାଲା ଅଜିତକୁ ଥାଲା ଅଜିତ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ସେ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ତେଣୁ ଆର୍ଟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ସୁପରଷ୍ଟାର ସେ କ'ଣ ବେଷ୍ଟ ତାମିଲ ସିନେମାର ଯଦି ବେଷ୍ଟ 3-4 ଆକ୍ଟର ଆମେ ନେବା ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଆସିବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଥାଲାଇବା ରଜନୀକାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଥାଲାପତି ବିଜୟ ତାପରେ ଥାଲା ଅଜିତ କୁମାର ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ୟାରିୟର ରହୁଛି ତାଙ୍କର ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଶେଖର କାପୁର ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଆକ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ମେକର ଏ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ ଯେମିତି ଏଲିଜାବେଥ ବ୍ୟାଣ୍ଡିଟ୍ କୁଇନ୍ ଏସବୁ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ ଶେଖର କାପୁର ମନେ ରଖିବେ ଶେଖର କାପୁର କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ନା ଆର୍ଟ ସହିତ ଫିଲ୍ମ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଶୋଭାନା କିଏ ଥିଲେ ନା ଭାରତ ନାଟ୍ୟମ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଚାରିଦେବ ଶୋଭାନା କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ନା ଭାରତ ନାଟ୍ୟମ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ବୋଥ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶୋଭାନା ପାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସେ କ'ଣ ନା ଭାରତ ନାଟ୍ୟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାରୁଛ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିଦିଅ କାହିଁକିନା
ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିଦେଲେ ଥରକରେ ମନେ ରହିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ନ ମନେ ରହୁଛି ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଆଉ କେଉଁଠି କେବଳ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତୁମକୁ ବେସିକ୍ରୁ ବୁଝା ହେଉଛି। ବେସିକ୍ରୁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଥରକରେ ମନେ ରହିଯିବ। ହଉ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 18 ହେଲା କି ଇଏ ବି ଜଣେ ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ କିଏ ନା ସୁଶୀଲ କୁମାର ମୋଦି। ସେ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ନା ପୋସ୍ତମୋସଲି ପାଇଛନ୍ତି, ମରଣୋତ୍ତର ପରେ ପାଇଛନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ ପାଇଛନ୍ତି ନା ପବ୍ଲିକ୍ ଆଫେୟାର। ପବ୍ଲିକ୍ ଆଫେୟାର କ'ଣ ନା ସୁଶୀଲ କୁମାର ମୋଦି କାହାଥିରେ ପାଇଛନ୍ତି ନା ସିଏ ଜଣେ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଫର୍ମର ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବିହାରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ରହିଥିଲେ ସୁଶୀଲ ମୋଦି ବା ସୁଶୀଲ କୁମାର ମୋଦି। ନୋନ୍ ଫର୍ ଡେଡିକେସନ୍ ଟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ରାଜନେତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାହାଥିରେ ମିଳିଛି ନା ପବ୍ଲିକ୍ ଆଫେୟାର୍ସରେ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ ପୋସ୍ତମୋସଲି ମିଳିଛି। ମନେ ରଖିବେ, ସୁଶୀଲ କୁମାର ମୋଦି ବିହାର ଏବଂ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ କ'ଣ ଥିଲେ? ସେ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଥିଲେ ବିହାରର, ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଫେୟାର ଫିଲ୍ଡରେ ମିଳିଛି, ବଟ୍ ପୋସ୍ତମୋସଲି ମିଳିଛି। ମରଣୋତ୍ତର ମତଲବ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମିଳିଛି। ଲାଷ୍ଟ ବିନୋଦ ଧାମ। ବିନୋଦ ଧାମ କେଉଁଥିରେ ପାଇଛନ୍ତି ନା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଫାଦର, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଫାଦର ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିୟମ ଚିଫ୍। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ବିନୋଦ ଧାମକୁ କୁହାଯାଏ, ଯିଏକି କ'ଣ ନା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପାଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୁଶୀଲ ମୋଦି ହେଲେ, ଇଏ ହେଲେ, PR ଶ୍ରୀଜେଶ ହେଲେ, ନନ୍ଦାମୁନି ବାଲକୃଷ୍ଣ, ଥାଲା ଅଜିତ, ଏମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବେ, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି, ଫେମସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିନୋଦ ଧାମ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଫାଦର ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିୟମ ଚିଫ୍। ହୁଏତ ନ ପଚାରିପାରେ କେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ପଦ୍ମଭୂଷଣ କି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି ନ ପାଇଛନ୍ତି ନ ପଚାରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ବିନୋଦ ଧାମକୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିୟମ ଚିଫ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା 19 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପଦ୍ମଭୂଷଣ।